എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് 2024 നടന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പാർട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോളൂ. ദ പബ്ലിഷർ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് മൈ മിസ്റ്റേക്സ് വുഡിൻറ്റ് ബി എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഐ തോട്ട് ഹി വാസ് വെരി കൈൻഡ്, ബട്ട് ലേറ്റർ ഐ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് he was giving me a left-handed compliment. What does the idiom a left-handed compliment mean? Answer B ആണ് insulting remark. Next question. Give a one-word substitute for a sudden complete failure. Answer A. Debacle. Next question. Find the word which is a synonym of click. Answer A. Stereotype. Next question. Fill in the blank with a suitable preposition. Negligence from the parents causes the children to look dash affection elsewhere. Answer D. Look for affection elsewhere. Next question. Find the figure of speech of the following sentence. My blood turned cold like the moon. Answer B. Simile. Next question. Pick out the sentence which is grammatically correct. Answer A. Between you and me, everything is a mystery. Next question. Fill in the blank with an apt phrasal verb. Looking past in life, I still can't dash. What went wrong? Answer B. Figure out. I still can't figure out. Next question. Choose the correct spelling. They performed the last dash with all due respect before the body was cremated. Answer B. Rights. R-I-T-E-S. Next question. Identify the sentence which is in the passive voice. Answer C ആണ്. Let him be invited to the party. Next question. Choose the appropriate question tag. He chose a book. Chose എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയി അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വരിക? Didn't he? Next question. Would you mind dash your car from the way? Answer D ആണ്. Would you mind moving your car from the way? Next question. In the following sentence, supply a verb in agreement with its subject. Either the cast or the director dash responsible. Was responsible. Either or വരുമ്പോ പിന്നെ എന്താണ്? Director was responsible. Next question. Mr. Bean saw a dash of keys lying on the floor. കീയുടെ കൂട്ടത്തിന് എന്താ പറയാ? Bunch of keys. Next question. You must get some more questions. You can't complete your project. Otherwise, you must get some more questions. Otherwise, you can't complete your project. If I had known that you were coming, I would have prepared your favorite dishes. Next question. Fill in the blank with the correct reported speech. She asked me if I needed lunch.
Next question. By the time we reached home, the thief dashed the spot. Had left the spot. By the time we reached the home, the thief had left the spot. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് had left. Next question. Fill in the blank using an article. Ramesh is dash MBA graduate. An MBA graduate. ഒരു ഓണർ പറയുമ്പോൾ ആൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. Next question. His explanation was so complicated that only dash students responded to his queries in the interactive session. Answer A ആണ് a few students. Next question. Put the phrases in the correct order to unscramble the sentence. The most interesting movies I have ever seen. This is one of. This is one of the most interesting movies I have ever seen. C എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അടുത്തത് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പൊൻ പ്ലസ് കലശം, പൊൽക്കലശം, ഇതിലെ സന്ധി ഏത്? ആൻസർ ഡി ആണ് ആദേശ സന്ധി. ആദേശ സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർണ്ണം പോയി മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നതിനെയാണ് ആദേശ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, എൻ പോയി ല വന്നു അല്ലെ, അപ്പോഴാണ് ആദേശ സന്ധി ആവണത്. യഥായോഗ്യം പിരിച്ചെഴുതുക. ആൻസർ സി ആണ് യോഗ്യത പോലെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജന്മം മുതൽ ഒറ്റപ്പദമാക്കുക. ആ ജന്മം, ജന്മം മുതൽ. ആര് ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ ദൈവശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. ഇതിലെ അങ്കിവാക്യം ഏത്? ആൻസർ ഡി ആണ് അവൻ ദൈവശിക്ഷ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്കിവാക്യം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെൻ യു ആർ അറ്റ് റോം ഡു ആസ് റോമൻസ് ഡു. ഇതിനോട് യോജിച്ച പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത്? ചേരയെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുക്കണ്ടം തിന്നണം എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യാവസാനക്കാരൻ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത്? ആൻസർ സി ആണ് പ്രധാന പങ്കാളി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത്? ഐച്ഛികം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? ഐച്ഛികം, ഐച്ഛികം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഐച്ഛികം എന്നാണ് എഴുതുക. അപ്പൊ ബി ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത്യാശ്ചര്യം പിരിച്ചെഴുതുക. അതി പ്ലസ് ആശ്ചര്യം അത്യാശ്ചര്യം. ഡി ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒറ്റപ്പദമാക്കുക. പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം വിവക്ഷ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൃതജ്ഞത എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതമേത്? കൃതജ്ഞത. കൃതജ്ഞത വിപരീതം കൃതജ്ഞത. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കന്തളം എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായ പദമേത്? ആൻസർ ബി ആണ് മുള. കന്തളം മുള. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒറ്റപ്പദമാക്കുക. പ്രയോഗത്തിന് യോഗ്യമായത്? പ്രയോഗക്ഷമം. പ്രയോഗത്തിന് യോഗ്യമായത് പ്രയോഗക്ഷമം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരെ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം.
ശരിയായ പദം ഏത്? ദൃഢം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? ആൻസർ എ ആണ്. ദൃഢം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർത്ത് എഴുതുക. കാണിത് പ്ലസ് അശങ്കം. കാണിത ശംഖം. സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ വാക്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക. വായിച്ചു നോക്കുക. ആൻസർ എ ആണ്. ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തെ പൗരാണികർ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യയം വരാത്ത പ്രയോഗം ഏത്? ആൻസർ ബി ആണ്. മിടുക്ക്. മിടുക്കി, തടിച്ചി, ഗൗരി. ഈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യയമാണ്. മിടുക്ക് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരമോന്നതം പിരിച്ചെഴുതുക. പരമോന്നതം എങ്ങനെയാണ് പിരിച്ചെഴുതുക? പരമ പ്ലസ് ഉന്നതം. പരമോന്നതം. ദുഃഖമുത്ത് വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുക. ദുഃഖമാകുന്ന മുത്ത്. ദുഃഖമുത്ത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെം പ്ലസ് താരെ ചെന്താരെ. സന്ധി ഏത്? ആൻസർ ഡി ആണ്. ആദേശസന്ധി. ഇവിടെയും എന്താണ് ഉണ്ടാവണത്? പോയി നാ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ചെന്താരെ എന്നുള്ളത് ആവുമ്പോ ചെം പ്ലസ് താരെ ചെന്താരെ. ഒരു വർണ്ണം പോയി മറ്റൊരു വർണ്ണം വരികയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് ആദേശസന്ധി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.